Qonaqlar, hamınız, öz qadrin bilirsiler, hayırlı günlerge, özün bəsin arttırısılar. Hizdi, Başkırtistan'ın tevgi xalq şairi, Məcid Gafuri'nin Memorial Yurt Muzeyinde selamlauga şartlı. Buna qonaqlar, oqusılar, Rami Garipov internat gimnaziyasından kelgen, şulay universitetten, Başkurt Devlet Pedagogiya Universitetinden kelgen studentlar var. Qonaqlar bilen sagıştırıp tanıştırıp bitirdik. Direkt bir aytып кетейин, bizim muzey turağında, bizim muzey buna 70 yıldan aşağı indi Başkurt öfülüğüne tügül, Başkurtistan'da edebi, medeni, uzak bulup kele, türlü sorular ötkərile, edebiyatga, yadıslarga qağılışlı. Elbette bizim tevgi en birisi orunda tura, oşu Məcid Gafuri icadın propagandalau, şolay ok başka yadıslarla hem Məcid Gafuri icadı menen nindedir kimelde beyli bulgan türlü saralar ötkərebilir. Buna bugünkü saranı tercümesiler, şagirzar, şolay ok şagir tercümesi bulup tanılgan Sergey Georgievich Yanakiy'den doğuna 70 yıl hem şaire Liliye, şolay ok tercümesi Liliye Hakmar'dan юбилейine, Matur Ömür Bayramı'na arnalgan, Ömür Bayramı'na arnalgan sarığa geyildik. Niyesin uşundayrak kura kildi, formatta bizim sarı anlatıp gitem. Bir plandardı bildeleydi gadette, bir yıl alda bizim küzgühün bir plandar tüdüp birebid. Edebiyat Muzeyine qaraganlıqtan hem bizim plandı ular ratlay. Şu vakitte bildeley buldu, plandar ratlanğaz. Ötken yılın oktyabrında Sergey Yanakiy'nin mərhum bulup qalığı qəhərli koronavirus arqasında. Şu an buna şunda oturgan, bunu yakından bilgen edebiyatçilerge, şagirler menen kengəşleşkəs, ular yok o planda qalğın, ol kişini bir xatir kisəsi formahında bulhala ötkərigə değişdir. Digesler bizim plan şulay özgərişet qaldı indi. Hem bunlar şulay Liliye Hakmar da en birinci aytып кетейim, ular ikili Məcid Gafuri icadına turanan tura beyliler. Sergey Yanakiy'da Məcid Gafuri'nin büyük köp şiirlerin Rus diline tercüme etti. Ularda baktırıp sığargan kişi buldu bu mərhum. Hem elbette Liliye Hakmar Məcid Gafuri icadı menen nese gerek beyli buluğun ödele büyülep gitter. Tevde kisebizge kelgen qonaqlar bilen tanıştırıp öteyim, oquslardı, muğayim köpterin bilehirdir. Buna bizde en başta oturlar Başkurtistan Respublika Yadıslar Soyuzu İdarahı Reisi, Filologiya Fenleri kandidatı, Başkurtistan Respublika Qurultay Devlet Dumağı deputatı Zeki Arıtlanılı Elibayev tanıyoruz. İdara'da şair, İdara'da Ruslan Ganiyev, Ganiyev, bana bir de onlar idara avzahı hikâye girdiler, bütün yazarına girdiler. Urumbatarı. Hem şulay yok buna Yadıslar Sayısından bizim baytakkana iptaşlar kelgen, bizim oşu sarağı üçün maksus rövüşte Fülagevdinin türlü yumuşların, işlerin edip, seferin edip bizge qaytib etti. Örnekli şagire Salavat Yullayev ordeni kavaleri Tamara İskenderiye. Nisik beyde şulay yok Sergey Yanakiy hem başkalar şulay yok tanıp turağı kim oturayının ergehinde. Örnekli prozaik bizden eyli, örnekli prozaik. Hem şulay yok Salavat Yullayev ordeni kavaleri Gülnur Midhat Kıdı Yakupova. Bugün bizim saranın ödeginde oturgan Liliye Hakmar.
Hakmar bulayında. Biz onu biz gören hem şulay көрнекле прозаик, bizden bite bilip durabız. Evet, dramaturg da ol, kim jurnalist, Башкортостан Республикасының Атқадағы Шехзада Бабич исеміндегі Яштар премия лауреаты Фәрзана Ақболатова. Тамаша журналынан түрлі ойышмалардан келген қонақтар, педагогия университетінің оқытушылары һәм әйттем тамашашылар, шулай оқына ансамбльдер, төп біздің тамашашыларыбыз Рами Гарипов исеміндегі бірінші Башқұрт гимназия-интернаты оқушылары, 9-шы В классы оқушылары өздерінің тәрбиесілері Гүлшат Үтеева менен әйбет бұна олалып кетер. Студенттар байтақшылар шулай бұна филология фәндері докторы Гүлнұр Харун қызы Бұхарова жетекші. Шағирә Hayır güzel. Kili bitti bu. Tercümesiler var dedin. Tercümesiler var bunda. Tercümesiler var. Hadi bunlar bilen edip gideyim demek. Редактор газеты Уфимская неделя, поэтесса, журналист, победитель и дипломант республиканских конкурсов поэтического перевода Любовь Кузьминична Балакова. Из города Бирска, поэтесса, переводчица, автор книг Лидия Александровна Мавлютова. Мәжит Ғафури исеміндегі Ямағат фонда рәйісі, журналист Люция Музакир қызы Камаева. Режиссер, киселер алып барысы Диля Ринат қызы Мұхаммед Ярова біздің келгеніне. Бұла біздің өзігізде Подгульна Лейсан Мұратовна болам, өдім филологмын, башқұрт тіл инглиз тілі бойынша. Мен де Илья апайдың поклонницы оларақ бұдан келдім бұл байрамға. Гайзаман. Отырғыд әлі, пожалуйста. Ол шулай Сергей Янакидің яқшы танышы. Ептештер бұна көріп тұрағығыды Хәдірге ситуацияны ебет, түрлі юбилей киселері, күңіл асыл саралары үткәрі ұтыйыла. Ләкин бұл біздің күңіл асыл сарағы түгел. Бұл біздің бұна үдебіздің шәхістері бізді көрхәтіп алу. Бұна мен текке гіне хүйд қәдірін, хүйд бәті тұрағында хүйд алып барманым. Бұна ошындай заманда, елісін ғынылышлы замандарда хүйдің бәті тағыла артардышы. Her kimde bir patriotik ruh terbiyelerge tırışırga değişmez. Yaşlarda ayrılsa. Bu dengelde elbette bizim tüp uğrunda yadısılar, şagirler varıga değiş. Ekkinde Mecit Gafuri Uzile ol şunday patriot şagir bulgan, ilhiyar şagir bulgan. Bilehege deybil. Ol nimetip erganeli min vatansı, Sovet ile Bunu şartımenen ul vatan ana nindey yüreklerde titrettirili gitti. 30'ncı yıllarda, 20'ci yıllarda böyle Sovet edebiyatının başlangıç sırrındağına hatta eğitip de bulmayı bana uğay yetkeri şu patriotizm durağında, patriot durağında, patriot şair durağında şunda eğitip etken kişini edebiyatta bir edbilem. Buna şuğa göre biz bunu күңіл asıl deyip oylamayıq, biz özümüzü, hüyd qadırın, hüyd bәті, şulardı xalıqlarga yetkirisilerdi tağı bir tapır hürmetleydi. Studentlar okuslarda edip gittim. Əxədir, bizde qonaqlarımız Amal ansamblı təbrikləyik. Ular üzerinde tanıştırdılar. Ular başqarılığında Mecit Gafuri'ge bağışlıyor. Rahmet ege.
Гафури. Икенче жырыбыз Кәүсәрия Шафикова язган сүзләргә әсәрләре Мәҗит агай Гафуриның үҙләренә. Sarabızın tövgü ülüşünde şair tercümesi Sergey Yanakiy'de hürmetlep itka alıp gidiyor zarurluk bulur. Direkt onun biyografik maglumatlar durumda. Sergey Georgiyevich Yanaki 1952 yıldan 17 sentyabrında Üfü qalasında doğan. Onun atağı milleti Unsa Grek Kırım'dan Ural'a siyasi represiya kurbanı olarak gidip gelgen gaile Üfüler Çernikovka bittiğinde yaşay. Sergey Üfü energetik teknikumunu tamamlayın. Elimde işlerin seminaralar. Şulay yok, bala sattan yır səlğətine ıntılıp öter. Udinin eterlerin 2002 yıldan baktıra başlay. 2015 yıldan Resey hem Başkurtistan Yazıçılar Sovyuzu ağzağı olar. Etip bitkenimse 2021 yıldan 16 oktyabrında tüel bilen bir yıl ilik şu koronavirüs arqasında onun yüreği tibüden toplay. Hadir İptaşlar onu ilka alıp bir minutlık tınlık vermekte mümkün bulan. Rahmet. Sergey Yanaki çok güne bildiği Başkurt şagirlerinin şulay prozaiklarında kahirlerini, mesela Tamara İskenderiye, Gülnur Yakupova, Hizmet Yoldaşov, Larisa Abdullina, Zülfiye Hannanova hem başka bir de anlattır bulmayı büyük talantlı Başkurt şagirlerinin eserlerini Urus diline tercüme etti. Şulay edip gitkenimizse Başkurtistan'dan devri halk şagiri Мәҗит Гафури
шигырьдары ла уның игътибарынан ситтә калмый. Әйткәндәй, бына уның юбилейына арналган Бельский просторы дигән быелгы юбилей түгел инде, 70 яшы тулды бит инде. Шуга арналып, уның турында материаллар бирелде һәм Мәҗит Гафуриның шигырьдары Бельский просторы журналында Сергей Янати тәрҗемәһендә рус телендә дөнья күрде күптән түгел. Хәзер тәүге һүҙҙе зур ихтирам менән Башкортстан Республика Язучылар союзы рәисе Зәки Арслан улы Алибаевка бирәм. Рәхим итегез. Хәйрле көн, кадерле достар. Сергей Георгиевич тугандар бармы? Безнең Башкортстанда шул тиклем искитәрлек кешеләр яшәй. Менә бу Сергей Георгиевич турында ул һәр вакыт безнең командировка чыккандай да торган иде. Любого башкира пахнет Геродотом. Ул үзе грек. Һәм шул тиклем Башкортстан еренә, башкорт теленә, башкорт шигъриятенә, башкорттың әдәбиятына гашык кеше. Һәм бер вакытта ла, күз алдына китерегез, борынгы мифология булган, борынгы әдәбияты булган грек милләтеннән булса ла, безнең халык турында зур хәрефнән, улы хәрефнән һөйләгән кешеләрнең берсе булды. Шуның өчен дә ул тәрҗемәгә тотынган вакытта ла һәр вакыт пастручникларда булга зур күңелдән, ихласлап һәм ниндәйдер кимәлдә ошо шагыйрьне мин өр-яңадан дөньяга асам дип башлай торган иде. Шуның өчен дә уның тәрҗемәләр рәтендә бер генә амплуалары булган шагыйрьләр түгел, төрле юнәлештәге төрле темага иҗат иткән шагыйрьләр бар иде. Ошо яһәттән ул һәр вакыт үзенә өр-яңа кешеләрдә аса барды. Һәм очрашуларга барганда үзе дә шигырь яза иде. Мотлак рәвештә ул инде иң матур, ниндәй аудиторияга ниндәй шигырь килешә, шул аудиторияларга шигырьләрне укый торган иде. Менә шулай итеп, икенче аудиторияга башкорт шагыйрьләрен асырда зур роль уйнаган. Һәм Сергей Георгиевичнең дагы бер матур гадәте, безнең Башкортстан Язучылар союзының агзаларының берсенә дә был гадәт якын түгел. Берәй генә шылтыратып, кайдадыр командировкага барырга кирәк дип әйтһәң бит, улар Башкортстан Язучылар союзында бер 5 кенә язучы шулай. Калган берсенә бит, 300 язучысы бар, 300 язучыны кузгатып алыр өчен трактор кирәк. Артынан принцип тапкан, мәшәлән, тияһәң дә алар барып бармайдар. Бер 5 кенә язучы бит, любой урынга бара, любой урында сыгыша, мәктәп балалары булганмы, башка ер булганмы, башка төрле мәһәл булганмы, шуннан алып, менә ошо шуның өчен күп тапкырлар командировкаларга бергә сырга туры килде, мәктәпләрдә, китапханаларда, башка ерләрдә илкитәрлек шәхес иде. Һәм уның ул үзенең гаиләһен, үзенең баксаһын яратып һәр вакыт ниндәй кимәлдә баксаһында иҗат иткән вакытта фотолар яратылган, моңгы көндәргә тиклем аралашты. Ысым мәгънәһендә улы шәхес булды. Бу беренче өлеше. Әлбәттә уның иҗаты, бигрәк тә иҗатының үзенә һәйкәл итеп куеп китте. Зур бер китаплык итеп Мәҗит Гафуридән шигырьләрен тәрҗемә итте. Әле башкорт телендә укыган кешегә лә иске төрки телендәге булган Мәҗит Гафуридән күзләрен аңлавы бик авыр, ләкин ул шул тиклем матур итеп тәрҗемә итте, хәтта ки таңларга тапкан иде бит Мәҗит Гафуриды янына аскан кебек булды. Безнең кисәне ямьләп торысы икенче юбилярыбыз Лилия Кайыпова. Лилия апай, менә бер усырда дип әйтәм инде, университетта укый башланып, мин беренче курска килгәндә Лилия апайларның курсы 5нче курста укый иде. Һәм уларның практикаһы диплом булгач, бәлки ул мине бөтенләй хәтерләмәйдер, һәр хәлдә мин уны хәтерләйм. Лилия апайның коридорда усында яшәгән вакыты һәм шул вакытта дәрескә киткән вакытта һәр вакыт безнең 1207 яшәп, безнең ишек авылы үтеп китә. Һәм без махсус рәвештә аны матур итеп киенгән, ак күлдәген киеп, матур итеп атлап, университетка барган вакытны карап торабыз. Һәм безнең Башкортстан пионеры газеты сәгатьләренә кадәр Яншишмә, ошо Яншишмә газетында яшь хәбәрчеләр шул тиклем тәгәррәләшә торган. Республиканың кайгы гына төбәгендә яшәүгә карамастан, улар бер-берен беләләр, улар бер-берен хат алышалар, аралашалар. Һәм бик матур гадәт була торган ошо яшь хәбәрчеләрдә елдан елына 2 елга бер, 3 елга, 5 елга бер слет, семинар мәйеп алалар. Һәм беренче тапкыр менә ошо слетта Лилия апай 5нче класста укыган вакытта, әле бик алдан инде, ул мәктәптә моңгы классында укыганда сыгыш яганы. Матур шигырьләр белән Сафуан агай вакытта, Алибаев, Денис Бүләков та шул тиклем матур шигырьләр күңелгә ятып калган.
Мына ошо әлбәттә мәктәптә укыганда студентлыкта бөтә шигырьләр бигрәк тә безнең факультетта укыган һәрбер кеше шигырь яза, ләкин алар дөнья басып күптәрдер әдәбияттан тайпыла яки киренсе әдәбият улардан тайпыламы, бик кирәктәре генә ошо әдәбият юлында торып кала. Лилия апай мына ошо әдәбиятка тугры булган кешеләрнең бере. Иң беренче шуның өчен һенгә зур рәхмәт. Һәм икенче Лилия Хаипова дип әйткән вакытта көчле лирик шагыйрә. Шагыйрьләрдә төрлесе юнәлештә бүлергә була, көчле лирик шагыйрә. Хатта уның ябай гына шигырен укыганда, Тукмас батыр турында шигырен укыган вакытта да ысыл мәгънәһендәге башкорт хатын-кызларының образы күз алдына килеп бата. Һәм уның менә ошо үзенең хезмәтенә, үзенең иҗатына, үзенең бигрәк тә үзенең алдына куйган максатына һәрвакыт тугры. Менә ул безнең барлык язучылар, шагыйрьләр редакцияләрдә эшләйләр дә, адак инде хаклый алгасынга махсус рәвештә үзенең эше белән шөгыльләнә башлый, яки иҗат белән шөгыльләнә башлый. Лилия апай да хаклый алгасынга үзенең иҗатына шөгыльләнә башлады һәм үзенә өр-яңа тагыла бер өлкә алды. Әгәр дә менә ошында утырган балаларда бәлки беләләрдер инде ел һайын диярлек инде ул тәү Лукоморье менән башлап китте. Рус телендә республика Өфе балалары, Өфе районы балалары өчен, алар республика кимәлендәге булган балаларга махсус рәвештә әдәбият серләрен өйрәтә башлады. Нимә ул шигырь? Шигырьдә нисек язарга? Ябай гына шул мәктәптә асып җибәрде һәм пандемия вакытында онлайн дәресләр алып барды, бер вакытта дәресләрен калдырмай һәм уның аудитория киңәйгәндә киңәя барды. Һәм ошоның хөрмәтләре буларак Лукоморьеның ике телдә сыккан, рус һәм башкорт телендә сыккан йыентыклары укусы балаларның йыентыклары барлыкка килде. Менә ул ошо юнәлештә бер генә юнәлеш әкият язарга, ул бер генә юнәлештә түгел, менә ошо эшен артыгында дәвам итә, менә әле бик матур итеп сценарийда оештырып җибәрде һәм республика кимәлендә сценаристлар әллә күпме белән ничегрәк драма серләрен төшенергә Лилия апай үзенең иҗатыннан башка улга берһелә беркем дә акча түләмәй, ул үзе теләй һәм үзе аудитория була, шул аудиторияга бик ихлас эшләй. Менә шундай кешеләрнең бере. Тагы әллә күпме һөйләргә булыр, вакыт тыгызлыгы һәм балаларның батып торганлыгын күз алдына китереп, Лилия апай менә ихлас күңелдән ошо барлык эшмәкәрлегеңде Кингенә түгел, үзеңгенә түгел, без бөтәбез дә шатланып каршы алабыз. Һәм һәр вакыт инде ихлас күңелдә миндә генә аудитория булмаган укучылар, менә кайда гына командировкасыга сыгмайды икән. Менә хәтта күрмәгән Салават районына барабыз икән, шунда да халыкты гашык иттереп кайтарган икән, сынмаган һәндә шагыйрә. Һәм узын-узак иҗат булыгы һәр вакыт шулай булган. Без һәндәк менә миндә кимәлдә менә шундай матур сараларда сорашып, һәр вакыт әле менә китабымыз сыкта, касан гына презентация исем туй үткәрәбез. Кайда гына сорашып барсак алар икән дигән нәйләрдә сорашып бирәбез. Менә әле матур итеп Баймакта, Томанягында сорашып үткәреп кайттык. Һәм ихлас күңелдән меңләгән укучыларның исемле шулай Башкортстан язучылар союзына ихлас күңелдән ошо матур юбилейга котлайм. Һәм ошо матур сәскәләр. Вы еще раз можно обниматься. Зур рәхмәт Зәкия Исламович. Талантты, иҗатты баһалап, матур дип әйткән үзләрегә өчен зур рәхмәт. Килүгә өчен безнең сарага. Хәзер көтә шулай ук Зәкия Исламовичтан күргәндә утырган безнең күрлекле шагыйрәбез Салаватуллаев ордены кавалеры һәм Сергей Янаки менән бик ихлас, иҗатташ, фикердәш булган. Бергәләп уның әсәрләрен, Тамараның әсәрләрен тәрҗемә иткән. Хатта поэма, тотыш поэманы тәрҗемә итте Тамара Хәдәгәй. Шулар хакында һәм бистә Сергей Янакиның тәрҗемәләрен укып чиктер дигән дигәндә һезгә күз бирәбез рәхмәт итеп. Тамара Искәндәрия. Сергей бик шундай зур күңелле, зур йөрәкле кеше ине. Һәм әлбәттә уның эргәмендә булмауы бик иял. Инде уның менән ул минең шигырьләрне 2005-2004 елларда тәрҗемә иткән. Мин аның кем икәнен белмәдем. Истоки дигән гәзиттә сыкты минең шигырьләрем. Шуннан Газима агай тәрҗемә иткән инде Шафиков. Шун уның белән бергә Сергей Янаки дигән кешенең дә тәрҗемәләре инде. Мин аны бик олы кешеләр дип уйладым инде. Шуңа ул тиклем уның белән күрешергә нитеп анталып та тормадым инде.
Жан бернесе елдан, көп елдар өткез. Сұрашыға тұра келгесі мен шол текілер оның ихлас. Руссаллера корректно білмекен. Любовь, ты не понимаешь, наверное, да? Отдельные слова. Настолько он был искренний, настолько он душевный человек был, ты знаешь, конечно. И когда мы с ним уже воочию познакомились, а вообще он перевел мои стихи, я его не знала. Вот. И тогда мы уже вплотную стали работать вместе. И вот эта книга «Железный век», и тут поэма «Железный век» занимает около 80 страниц, очень большая поэма. И его пришлось просто нам в течение 2 лет переводить. Потому что там нужно было, поэма лироэпическая, и поэтому там нужно очень многое, надо было ему постичь из нашей башкирской жизни и из нашего башкирского менталитета. Mesela Немял Аулиалия Айвер, святые старцы, Авлия, башкирские восстания, Урал-Батыр, все это надо было знать. И из Корана там суры железа, и даже как подковать лошадь. Вот это надо было точности знать, что это такое, потому что мы же не можем в каких-то деталях неправду сказать, да, все это надо изучить. И, конечно, вот движение башкирских войск во время гражданской войны, и уже как апофеоз вот этой народного духа, 112-я кавалерия, и вот участие этой кавалерийской дивизии в войне. Но настолько он все вот эти темы, чтобы эта тема был көңілін беріп, мына жүрегін беріп үйрендейінді. Һәм біздің язышулар күнде мен іштен қайтам да неге майылға языша тұрғайным. Майылға кіріп отырам, Hatta Hüsmet de deyindi, çıtır, aşık buldum, akra oldu deyindi, күнде анған язышарым. Но ол кеше бұларақ ашық болмақтай кеше түгілінде. Сыныптауға мен оныңнан аралашу үшін мына шул 2-3 сағат кеске уақытымды бөле тұрғайым. Біз язышабыз, немелер турасындалар, ол меңа ебәрән дер тәржімә. Мен әлбетте әйтірә кәрәк талапсам неймен енді. Тәржімәсілер әдірәк илай башлайлар енді. 3 тапқыр, 4 тапқыр переделывать ете башлайлар. Бұл айтып, менен тәржімә еттірген кешелер жоқ деп, Азима қайта неткәйні Сергей шолқай қызық етіп, шудит те тұрған енді. Ой, мене еңел түгіл деп. Бек қызық бола тұрған онымен аралашу. Һәм шул айтып, біздің мұна шу китапта тулығынса болмағала, онда мұна Любовь Колоколова. Шығырдары бар Ольга Григорьеваның Павлодардан, һәм Азим ағайдан, тағы бірнеше тәржімәсінің һәм әлбетте көп өлішін Сергей Янакинның тәржімәлері біліп тұрады. Шундай мына хочу рассказать такую историю, хотя немножко займу у ребят басып тұралар, приют меня, конечно. И вот он настолько был предан своим героям. Мы, например, поехали один раз в караван-сарай в Оренбург, и когда мы стали заходить в караван-сарай, лечить, Сергей говорит, мне, наверное, туда нельзя. Я говорю, как же? Можно, это же святое место, а ты у нас духовный человек. И он зашел и в уголочке так сел, скромненько. А мы стали все подходить к имам-хатибу, прямо очередь заняли. И каждый уже список подает. Вот я, например, подаю, что вот прочитать молитвы в честь моих там Камалеттин, Аюб, Ишбулды, и вот отцов и дедов. Он так вот, он потом говорит, я, говорит, в это время что-то со мной, говорит, случилось что-то, что, оказывается, мои герои, они настоящие люди, и они там, в небесах, и
в этот момент, говорит, мне почувствовал я, что они благословили меня. Вот понимаете, у него в глазах слезы были. Настолько вот душевный человек. Он необыкновенный человек был. На самом деле я была влюблена в него. Я прочитаю стихи. Тиберенин башкұртса, мұрысса шынды саңғыдырылсын. Мында мы тюрки. Мурад Аджи был властным зов глубинной крови. Он громом слух мой поразил, и вспышкой молнии над кровлей мое сознание озарил. Он мощной дланью вздыбил память, вспахав истории пласты. Взметнулось ввысь полыни пламя. Кто мы? Мы, тюрки, я и ты. Орел степной над колыбелью крылами тучу рассеки, чтоб солнце тюркское на землю могло глядеть из-под руки. Да, иногда мне казалось, что он находит лучшие образы, потому что, чтобы передать то, что на башкирском языке, на русском, надо находить совершенно другие слова иногда, совершенно другой образ надо находить. И вот в это время мне даже казалось, что у него лучше получается. Настолько он душу складывал. На сенокосе. Сестра, ты помнишь, на сенной подводе мы возвращались затемно домой. Отец неслышно трогает поводья, а мы летим звездою кочевой. Лежим с тобой вдвоем на стопе сена, пред нами края нету, небосвод. И так близки созвездия Вселенной, как васильки у собственных ворот. Полярная шестом стажаром строго хранит от бурь небесный окоем. И кажется, что млечная дорога пропахла деревенским молоком. Отец лошадку тихо погоняет, в его руках не строгий удила. Он знает, что как звезды детство тает, как дым печной над крышами села. А в сене чей-то стрекот, шебуршенье, кузнечик свой тарит к вершинам путь, и запах земляники откровением вливается в восторженную грудь. Вот мы и дома. И давно у мамы айран готов, прохладный и густой. И стала легкой тень оконной рамы. Горит окно, и двор наш не пустой. Чуть теплится таинственно дорога, и все хлопочет мать у очага. Ах, детки, жив отец, и слава Богу, дом сиротой не будет никогда. И мы с отцом, все пятеро, душистый, таскаем воз в сарай на сеновал. А с неба льется тихий свет пречистый. И прошлый день пока не миновал. Талант дияһы. Ул шагыйрь тәрҗемәсе генә түгел, шагыйрь шундай талантты тагыла сынактан токунан мәнсәтеңгә. Аңлап булмай.